I am an instrument of exaltation, and I was born to lift your name above all names. You hear the melody of all creation, but there's a song of praise that only I can bring. And who else is worthy? Who else is worthy? There is no one, only you, Jesus. Who else is worthy? Who else is worthy? There is no one, only you, Jesus. You are the infinite God of the ages, and yet you chose to make my heart your dwelling place. You healed my brokenness and showed me your glory. So I have songs of thanks not even angels sing. And who else is worthy? Who else is worthy? There is no one, only you, Jesus. Who else is worthy? Who else is worthy? There is no one, only you, Jesus. And who else is worthy? Who else is worthy? There is no one, only you, Jesus. Who else is worthy? Who else is worthy? There is no one, only you, Jesus. Lamb of God, anointed one, who was and is to come, seated on the throne above. Holy, holy, righteous one, who shed his blood. You proved to us the Father's love. Jesus Christ, be lifted up. Holy, holy, Lamb of God, anointed one, who was and is to come, seated on the throne above. Holy, holy, righteous one, who shed his blood. You proved to us the Father's love. Jesus Christ, be lifted up. Holy, holy, you are the Lamb of God, who was and is to come, seated on the throne above. Holy, holy, righteous one, who shed his blood. You proved to us the Father's love. Jesus Christ, be lifted up. And who else is worthy? Who else is worthy? There is no one, only you, Jesus. Who else is worthy? You alone. There is no one, there is no one, only you, Jesus. There is no one, only you, Jesus. There is no one, only you, Jesus. Who else is worthy? Who else is worthy? There is no one, only you, Jesus. Who else is worthy? Come on, church, sing.
believe in one God, the Father, the Almighty, maker of heaven and earth, of all that is seen and unseen. We believe in one Lord, Jesus Christ, the only Son of God, eternally begotten of the Father, God from God, light from light, true God from true God, begotten, not made, of one being with the Father. For us and for our salvation, He came down from heaven. By the power of the Holy Spirit, He was born of the Virgin Mary and became man. For our sake, He was crucified under Pontius Pilate. He suffered, died, and was buried. On the third day, He rose again in fulfillment of the Scriptures. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. He will come again in glory to judge the living and the dead, and His kingdom will have no end. We believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father and the Son, who with the Father and the Son is worshipped and glorified, who has spoken through the prophets. We believe in one holy Christian and apostolic church. We acknowledge one baptism for the forgiveness of sins, and we look for the resurrection of the dead and the life of the world to come. Amen. 놓치지 않으시니 나 이끌려 살길 원하네. 내 안에 연약함 또 고단함 전부 당신께 드립니다. 선한 피 그 발자취 그 사랑에 나 조져가네. 나의 삶이 당신을 향한 전부가 되기를 원합니다. 다 같이 일어서서 찬양하시겠습니다. 사랑의 주님이 나를 놓치지 않으시니 나 이끌려 살길 원하네. 내 안에 연약함 또 고단함 전부 당신께 드립니다. 사랑의 주님이 나를 놓치지 않으시니 나 이끌려 살길 원하네. 내 안에 연약함 또 고단함 전부 당신께 드립니다. 선한 그 발자취 그 사랑에 나 조져가네. 나의 삶이 당신을 향한
되기를 원합니다. 나의 삶이 당신을 향한 전부가 되기를 원합니다. 박수 치기 하지 않았나요? 아니, 시작하시면 같이 박수 치겠습니다. 좀 말하죠. 네. I'm free, sitting right standing on me, saying I'm proud of you. The love was built on Calvary. Oh, hallelujah, I'm free. But how can it be? A man's and redeemed, standing in your victory. Oh, hallelujah, I'm washed in the water, washed in the blood, I'm as good as you. Oh, hallelujah, I'm washed in the water, washed in the blood, all because of you. Oh, hallelujah, I'm free. It's not what I have done, but what you've done for me. Laid it all upon that tree. Oh, hallelujah, I'm free. Love has overcome. Mercy is supreme. I'm dancing in your victory. Come on. Oh, hallelujah, I've been washed in the water, washed in the blood, I'm as good as you. Oh, hallelujah, I've been washed in the water, washed in the blood, because of you. Oh, hallelujah, I've been washed in the water, washed in the blood, because of you. Oh, hallelujah, I've been washed in the water, washed in the blood, because of you. Oh, hallelujah. Cause you took away my shame, and you nailed it to the cross. Now me running up the grave. Hallelujah, here I come. One thing, 'cause you took away my shame, and you nailed it to the cross. Now me running up the grave. Hallelujah, here I come. Hallelujah, here I come. 'Cause you took away my shame, and you nailed it to the cross. Now me running up the grave. Hallelujah, here I come. Hallelujah, here I come. 'Cause you took away my shame, 'cause you took away my shame, and you nailed it to the cross. Now me running up the grave. Hallelujah, here I come. 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 Everybody go, 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 go. One up, go, 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 go. Hallelujah, hallelujah. Washed in the blood, I'm as good as new. Oh, hallelujah, I'm washed in the water, I'm washed in the blood, all because of you. Oh, hallelujah, I'm going my dream, and you never to the cross. Got me running up the grave. Hallelujah, here I come, 'cause you took away my shame, 'cause you took away my shame, and you never to the cross. Got me running up the grave. Hallelujah, here I come, 'cause you took away my shame, 'cause you took away my shame, and you never to the cross. Got me running up the grave. Hallelujah, here I come, 'cause you took away my shame, 'cause you took away my shame, and you
is a song of praise that only I can bring. Who else is worthy? Who else is worthy? There is no one, only you, Jesus. Who else is worthy? Who else is worthy? There is no one, only you, Jesus.
부르심을 믿으며 주시는 말씀의 양식을 더욱 하나님을 향하는 삶의 방향으로 달려갈 수 있도록 성령 하나님께서 저희 안에 역사하여 주시옵소서. 오늘 말씀을 전하신 목사님을 통해 일해 주시고 또 저희를 위해 계획된 지금 이 시간이 은혜와 진리로 정말 풍성해지도록 다스려 주시옵소서. 주님의 완전하시고 신실하신 사랑을 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 잘 앉아서 같이 주님 가르쳐 주신 기도 앞에 있는 기도문 같이 읽으면서 기도하겠습니다. 기도합니다. 하늘에 계신 우리 아버지, 아버지의 이름을 거룩하게 하시며 아버지의 나라가 오게 하시며 아버지의 뜻이 하늘에서와 같이 땅에서도 이루어지게 하소서. 오늘 우리에게 일용할 양식을 주시고 우리가 우리에게 잘못한 사람을 용서하여 준 것 같이 우리 죄를 용서하여 주시고 우리를 시험에 빠지지 않게 하시고 악에서 구하소서. 나라와 권능과 영광이 영원히 아버지의 것입니다. 아멘. 오늘 우리에게 주시는 말씀 같이 읽겠습니다. 사무엘상 3장 1절부터 4절까지 말씀입니다. 제가 여러분 한글로 읽어드릴게요. 여러분들이 영어로 이어서 따라서 읽어주시면 감사하겠습니다. 제가 한글로 먼저 읽겠습니다. 아이 사무엘이 엘리 앞에서 여호와를 섬길 때에는 여호와의 말씀이 희귀하여 이상이 흔히 보이지 않았더라. The boy Samuel ministered before the Lord of the Lord. In those days the word of the Lord was rare. There were not many visions. 엘리의 눈이 점점 어두워가서 잘 보지 못하는 그때에 그가 자기 처소에 누웠고 One night his eyes were becoming so weak that he could barely sleep, was lying down in his usual place. 하나님의 등불은 아직 꺼지지 아니하였으며 사무엘은 하나님의 궤에 있는 여호와의 전 안에 누웠더니 The Lamb of God has not yet gone out, and Samuel was lying down in the house of the Lord, where the ark of God was. 여호와께서 사무엘을 부르시는지라 그가 대답하되 내가 여기 있나이다 하고 Then the Lord called Samuel. Samuel answered, Here I am. 아멘. 사무엘을 부르셨을 때 라는 제목으로 같이 하나님 말씀 나누겠습니다. 오늘 우리가 방금 읽었었던 그 사무엘상 3장 1절과 2절은 지금 이 당시 현재의 상황, 특별히 영적인 상태가 그 스피리추얼리티가 어땠는지 그 당시 사람들에게 어떤 상태에 있는지를 잘 보여주고 있어요. 다시 한번 1절과 2절을 먼저 한번 보면 1절에 여호와의 말씀이 희귀했다, 그지? 레어했다. 하나님의 그 말씀이 거의 없었다는 얘기예요. 그 하나님의 말씀, 그 당시에 우리는 지금 이제 성경이 있지만 그 당시에 하나님께서 선지자를 통해서 말씀하시고 하셨는데 그 말씀이 거의 없었다. 드물었다. 그리고 그것과 마찬가지로 비전이 보이지 않았다. 하나님의 사람들을 통해서 하나님께서 하나님의 말씀, 하나님의 뜻, 하나님의 그 마음을 알려주시는 게 당연한 일인데 이 당시에는 그 하나님의 말씀이 드물고 그 비전도 잘 보이지 않았다. 왜 그런지가 2절에 좀 더 이제 설명이 돼 있어요. 엘리의 눈이 점점 어두워졌다라고 돼 있죠. 여기서 일라이라는 사람은 누구냐면 그 당시에 제사장이에요. 그러니까 스피리추얼 리더예요. 이스라엘 백성들 중에서 가장 하나님과 그래도 가까운 관계를 가져야 하는 대표적인 사람, 리더의 눈이 점점 어두워져 간다. 이 얘기는 그 당시에 하나님과 이스라엘 백성들의 관계가 좋지 않았다. 깨져 있었다. 뭔가 문제가 있었다. 그 관계를 잘 유지할 통로의 역할을 감당하고 그 리스폰서빌리티가 있었던 제사장도 엘리 제사장뿐만 아니라 다른 제사장들도 스피리추얼한 그 스테이터스가 아주 어둡고 좋지 않았다라는 걸 보여주고 있어요. 그러면 지금까지 이 시간까지 올 때까지 어떤 일들이 있었는지 우리가 그냥 간단하게 한번 살펴보면 모세가 죽은 다음에 누가 리더가 됐죠, 여러분?
모세 다음에 스피리추얼 리더는 여호수아, 그죠? 조슈아가 리더가 됐어요. 그래서 그 조슈아가 이스라엘 백성들을 이끌고 하나님이 약속하셨던 프라미스드 랜드에 들어갔어요. 그 땅에 들어가서 그 땅을 차지하고 이제 어떻게 해야 했냐면 하나님을 그 땅에서 예배하고 하나님의 말씀에 순종하면서 살아가기만 하면 돼요. 그런데 안타깝게도 그 약속의 땅에 들어와서 이스라엘 백성들이 하나님을 예배하는 일에 성공했을까요? 실패했을까요? 자신 있게 실패했죠. 네, 미안해요. 진리한테 자꾸 압박을 해서 실패했어요. 그 땅에 들어가서 하나님을 섬기지 않고 그 땅에 원래 있었던 우상들을 섬기고 하나님의 말씀을 지키지 않고 그 땅에 다른 좋아 보이는 것들을 따랐어요. 그러면 하나님께서 너네 정신 차려, 그런 신호를, 사인을 주셔서 불행한 일들을 만나게 하셨는데 그 불행한 일이 생기면 다시 하나님한테 가요. 그래서 하나님한테 막 기도하고 부르짖어요. 그럼 하나님께서 그들의 그 crying out 하는 걸 들으시고 누구를 보내주셨냐면 사사, judges, 판사, 사사라는 그 타이틀을 가진 리더들을 보내주셨어요. 그래서 그 사사들을 통해서 그들이 가지고 있는 문제들을 해결해 주시면 다시 이스라엘의 평화가 왔어요. 그런데 이 같은 일이 계속해서 반복됩니다. 계속해서 똑같은 일, 똑같은 패턴이 반복돼요. 영적으로 하나님을 막 찾다가 평화를 얻으면 다시 하나님을 떠나고, 그런 불행한 일이 생기면 다시 또 하나님을 찾고, 하나님 해결해 주시면 또 평화를 누리다가 또 다시 하나님을 떠나고, 이 일이 계속 반복돼요. 하나님을 온전하게 섬기지 않고 하나님의 말씀에 순종하지 못하는 모습들이 이 이스라엘 백성들의 현실에 나타난 모습이었어요. 그래서 그 사사기라는 책, 이 사무엘상 앞에 이제 나오는 사사기라는 책의 그 결론이 뭐냐면, 또 같이 한번 읽어볼게요. 쉬운 성경으로 한번 읽어볼까요? 쉬운 성경 가운데 있는 거 다 같이 읽어보겠습니다. 시작. 그때에 이스라엘 사람들에게는 왕이 없었습니다. 그래서 사람들마다 자기가 하고 싶은 대로 했습니다. 사사기 21장 25절이에요. 이게 사사기의 제일 마지막 벌스예요. 왕이 없다 그랬죠. 그죠? 이 왕이 없다는 말은 두 가지 의미로 우리가 생각할 수 있어요. 실제로 이스라엘 사람들한테 왕이 없었어요. 나라가 있어도 그 나라 안에 왕이란 타이틀을 가진 사람이 없었어요. 그 의미가 있고, 또 다른 말은 왜 이스라엘에 왕이 없었을까? 이스라엘에 왕이 필요 없었어요. 왜? 누가 왕이니까? 하나님이 왕이니까. 그런데 그 하나님을 왕으로 인정하고 왕으로 인정해서 따르지 않았다는 뜻이 돼요. 분명히 하나님이 왕이신데 그 하나님이 마치 없는 것처럼, 하나님이 그들의 왕이 아닌 것처럼 살았어요. 그게 어떤 모습이에요? 자기가 하고 싶은 대로 한 거예요. 이런 사사기의 시대의 마지막에 누가 태어난 거냐면, 오늘 우리가 읽었었던 본문에 나오는 사무엘이 태어난 거예요. 우리 청년부에는 사무엘이 없죠? 사무엘은 없네. 다니엘 있고 막 데이빗 있고 막 많은데 사무엘은 없네. 사무엘도 되게 흔한 이름이잖아요. 이 사사기의 마지막 시대에 사무엘이 태어났습니다. 그런데 이 사무엘이 태어났었던 그 시대가 얼마나 메스업돼 있었는지, 얼마나 엉망이었는지에 대한 내용이 사무엘상 1장부터 3장까지 기록돼 있어요. 첫 번째는 가정에 불화가 있었어요. 패밀리 안에 그 컨플릭트가 있고 피스가 없고 한 모습들이 있었어요. 자, 어떤 모습들이 있었는지 한번 볼게요. 자, 요 말씀 같이 한번 읽어보겠습니다. 사무엘상 1장에 있는 말씀인데, 우리 자매들이 한글로 먼저 읽어주시고, 그 다음 구절은 형제들이, 자매님들부터 시작. 하나의
형제님들, 엘가나는 제사를 드리고 나서는 늘 아내 브닌나와 그가 낳은 모든 아들들에게 재물을 각각 한 몫씩 나누어 주곤 하였다. 그러나 한나에게는 두 몫을 주었다. 비록 주님께서 한나의 태를 닫아놓으셨지만 엘가나는 한나를 사랑하였다. 주님께서 한나의 태를 닫아 놓으셨으므로 그의 적수인 브닌나는 한나를 괴롭히고 없이 되겠다. 여러분 한번 그림을 그려보세요. 되게 아주 숨막히는 상황이죠. 한 가정 안에 엘가나라는 남편이 있었습니다. 엘가나에게는 아내가 2명 있었어요. 한나와 브닌나. 근데 브닌나한테는 자식이 있었어요. 자녀들이 있었어요. 그런데 한나에게는 자식들이 없었어요. 그런데 두 아내 중에 엘가나는 누구를 더 사랑했냐면 한나를 더 사랑했어요. 그래서 한나에게 더 잘해줬어요. 그러니까 자식이 없는 한나를 엘가나의 사랑을 받지 못하는 브닌나가 시시때때로 괴롭히는 거예요. 너 자식도 못 낳고 능력도 없지. 이 엘가나의 집에는 남편 엘가나가 아내들을 특별히 한나를 더 편애하는, 한나를 더 사랑하는 모습, 그 사이에 시기하고 질투하는 모습, 미워하는 그런 모습, 다툼이 있는 그런 모습, 그런 것들이 가득한 현장이 엘가나의 집이었어요. 그래서 한나가 어떻게 하는가? 자, 이것도 같이 한번 자매님들 10절, 형제님들 11절 읽겠습니다. 시작. 한나는 괴로운 마음으로 주님께 나아가 흐느껴 울면서 기도하였다. 한나는 서원하며 아뢰었다. 만군의 주님, 주님께서 주님의 종의 이 입전한 모습을 참으로 불쌍히 보시고 저를 기억하셔서 주님의 종을 잊지 않으시고 이 종에게 아들을 하나 허락하여 주시면 저는 그 아이의 한평생을 주님께 바치고 삭도를 그의 머리에 대지 않도록 하겠습니다. 아멘. 한나의 선택은 뭐였냐? 지금 이런 정말 숨막히는 가정의 형편 가운데 한나의 선택은 뭐였냐? 그 괴로운 마음을 가지고, 그 슬픈 마음을 가지고 하나님께 간 거예요. 하나님께 기도했어요. 그리고 뭐라고 하나님한테 약속하냐면, 하나님 저에게도 아들을 주시면 그 아들을 주님께 바치겠습니다. 머리에 머리카락을 자르지 않는 그걸 통해서 주님께 드린다는 표시로 머리카락을 자르지 않고 하나님을 섬기는 자로 드리겠습니다. 라고 약속하고 서원을 해요. 그래서 하나님께서 그에 대한 응답으로 한나가 임신을 하게 됐고, 누구를 낳게 돼요? 사무엘을 낳게 돼요. 그 사무엘이란 이름의 뜻은 뭐냐면 하나님이 들으셨다는 뜻이에요. 이 한나가 어떤 마음으로 갔어요? 나의 괴로움과 그 분함과 원통함과 그 마음을 가지고 하나님 앞에 가서 기도했을 때 하나님이 나의 이 기도를 들으셨다 라고 고백하면서 아들의 이름을 사무엘이라고 짓게 됩니다. 그런데 여기서도 우리가 잘 생각해 봐야 될 건 뭐냐면, 괴로운 마음을 가지고 하나님께 기도하고 또 하나님께서 그 기도를 들어주시면 이렇게 하겠습니다, 선한 약속을 드린 한나였지만, 이 일이 있었던 이유도 어떤 거룩하고 아름다운 모티베이션이 아니라 가정에 정말 숨막히는 그 상황, 스스로 해결할 수 없는 그 상황, 깨어진 관계 속에서 시작된 거라는 거예요. 그래서 이 당시에 모습을 잘 보여주는 가정의 불화가 첫 번째로 있었다. 두 번째는 어떤 모습이 있었냐면 제사장들의 타락이 있었습니다. 아까 이제 일라이 제사장, 이 일라이 제사장에게는 2명의 아들이 있었습니다. 아버지가 제사장이면 아들들도 제사장이 되는 거예요. 그 당시에는. 당연히 이제 아버지를 도와서 앞으로 이제 아버지가 하던 일을 물려받아서 해야 되는 규칙이 있었으니까. 그런데 이 아들들의 모습이 어떠했는지가 이 사무엘상 2장에 아주 구체적으로 기록이 되어 있어요. 한번 읽어볼게요. 이번에도 자매들이 먼저 읽어주시고 형제님들이 또 이어서 읽어주세요.
시작. 제사장이 백성에게 지켜야 하는 규정이 있었는데 그들은 그것도 무시하였다. 누군가가 제사를 드리고 그 고기를 삶고 있으면 그 제사장의 종이 살이 3개 달린 갈고리를 들고 왔어. 냄비나 솥이나 큰 솥이나 가마솥에 갈고리를 찔러 넣어서 그 갈고리에 걸려 나오는 것은 무엇이든지 제사장의 몫으로 가져갔다. 시로에 와서 주님께 제물을 바치는 이스라엘 사람이 모두 이런 일을 다 하였다. 그뿐 아니라 사람들이 아직 기름을 떼어내 태우지도 않았는데 제사장의 종이 와서 제물을 바치는 사람에게 제사장님께 구워드릴 살코기를 내놓으시고 그분이 원하는 것은 삶은 고기가 아니라 날고기요 하고 말하곤 하였다. 제물을 바치는 사람이 그 종에게 먼저 기름을 태우도록 되어 있으니 그렇게 하고 난 다음에 원하는 것을 가져가시오 하고 말하면 그는 아니요 당장 내놓으시오 그렇지 않으면 강제로라도 가져가겠소 하고 대답하였다. 엘리의 아들들은 주님께서 보시는 앞에서 이렇듯 심하게 큰 죄를 저질렀다. 그들은 주님께 바치는 제물을 이처럼 함부로 대하였다. 여러분 어때요? 어떤 모습인가요? 기가 막힌 모습이죠. 제사를 가장 잘 드릴 수 있도록 리드해야 되는 제사장들이 그 제사에서 사용되는 제물을 자기들이 원하는 대로 취하는 거예요. 이유도 되게 황당하죠. 야, 우리는 구워 먹어야 돼. 삶은 고기 싫어. 날고기 줘. 생고기를 내놔. 제사의 절차가 있는데, 그죠? 그리고 이제 기름은 다 태워야 돼. 그러면 기름을 다 태운다는 건 나머지 고기는 퍽퍽한 거잖아요. 그러니까 실제로 퍽퍽하니까 별로 좀 이렇게 맛있진 않았을 수 있겠죠. 그런데 제사의 방법으로 얻게 되는 그 고기를 제사장들이 이제 나중에 취하게 되는데, 아, 그 고기 이제 나 질려서 못 먹겠어. 삶기 전에 내놔. 제사장들이 그렇게 얘기하는데 제사를 드리는 사람들이 아, 그렇게 하면 안 되잖아요, 제사장님. 이렇게 얘기하는 거예요. 말도 안 되는 이 예배 현장이 벌어지고 있는 거죠. 그 누구도 아닌 제사장이 제사를 우습게 여기고 멸시하고 제사의 절차도 다 무시하고 자기가 원하는 걸 취해서 먹으려고 하는 거죠. 자, 더 심각한 일이 벌어집니다. 2장 22절 같이 한번 읽겠습니다. 시작. 엘리는 매우 늙었다. 그는 자기 아들들이 모든 이스라엘 사람에게 저지른 온갖 잘못을 상세하게 들었고 해마가 어깨에서 일하는 여인들과 동침까지 한다는 소문을 들었다. 더 기가 막히죠. 그 다른 여인들도 아니고 다른 여인들과 동침을 하고 성적인 죄를 지어도 아주 심각한 문제인데 그 성막에서 섬기는 여인들과 동침한다. 성적인 죄를 짓는다. 누가? 제사장들. 더 말할 필요도 없는 심각한 상황인 거예요. 그래서 우리가 알 수 있는 건 오늘 말씀의 제목처럼 사무엘을 주님께서 부르셨을 때는 어떤 때였냐? 그때는 거룩한 때가 아니었어요. 하나님께서 예배를 받으실 수 없는 모든 면에서 타락한 말도 안 되는 그런 시기였어요. 오늘 이제 본문 말씀으로 다시 한번 돌아가 보면 3장 3절과 4절에 한번 여러분 그림을 한번 그려보세요. 하나님의 등불은 아직 꺼지지 않았으며 사무엘은 하나님의 궤에 있는 여호와의 전안에 누웠다. 하나님을 예배하는 그 성막이 있었어요, 그 당시에. 그죠? 그 성막에는 구조가 어떻게 되어 있냐면 첫 번째 방에는 등불과 향단과 떡상이 있어요. 그리고 그 안에서 더 들어간 방에는 뭐가 있냐면 언약궤가 있는 방이 있어요. 그래서 여러분들 많이 들어봤을 성소와 지성소가 있어요. 그죠? 홀리 플레이스가 있고 홀리 오브 홀리스가 있어요. 그래서 이 등불은 어디 있었던 거냐면 홀리 플레이스에 있었던 거예요. 그리고
그 아크 오브 카버넌트는 홀리 오브 홀리스에 있는 거예요. 근데 지금 사무엘이 어디 있대요? 지금 사무엘이 어디 있대요? 홀리 오브 홀리스에 있는 거 같죠, 그죠? 여기 기록대로 보면, 그죠? 홀리 오브 홀리스에서 자고 있는 거예요. 이 구절에 대해서 사실은 다양한 해석들이 있어요. 아, 설마 사무엘이 그 홀리 오브 홀리스에서 잤겠어? 그게 아니라 그냥 그 성전을 크게 얘기한 거야. 그 성전 주변에서 잤을 거야, 사무엘이. 이렇게 해석하는 해석도 있어요. 그런데 여전히 우리가 생각해 볼 수 있는 가능성 있는 해석은 실제로 사무엘이 홀리 오브 홀리스에서 잠을 잔 거예요. 사무엘은 어릴 때 갔죠. 그 엘리 제사장 밑으로 들어가서 제사장의 일을 배웠어요. 그러면 엘리 제사장과 홈리와 비느하스 그 제사장들의 영향을 받을 수밖에 없었겠죠. 그러면 좋은 걸 배웠을까요? 제대로 배웠을까요? 제대로 배울 수 없었을 거예요. 그래서 여기 기록되어 있는 것처럼 하나님의 그 언약궤가 있는 성전 안에 그냥 마음대로 들어가고 들락날락하고 신자고서 잠도 잘 수도 있는 그런 분위기, 질서가 전혀 없는 그런 분위기가 형성된 거예요. 성소는 아무 때나 들어갈 수 없습니다. 그리고 누구나 들어갈 수도 없어요. 특별히 홀리 오브 홀리스는 언제만 들어갈 수 있냐면 1년에 딱 한 번, 누구만, 하이 프리스트, 대제사장만 들어갈 수가 있어요. 그런데 그 언약궤가 있는 성전의 그 지성소 안에 사무엘이 자고 있었다라는 건 상상할 수 없는 거예요. 만약에 그렇게 된다, 그렇게 한다 그러면 어떻게 되냐면 레위기에 나와 있는 것처럼 죽어요. 그렇게 하면 죽는 일이었어. 너는 너의 형 아론에게 죽지 아니하려거든. 너 잘못하면 죽어. 이 홀리 플레이스와 홀리 오브 홀리스를 잘못 출입하면 죽어. 그러면서 1년에 한 번만 들어갈 수 있어요. 대제사장. 지금 사무엘이 그런 상황에 있었던 거예요. 법대로 하면, 율법대로 하면 죽어도 할 말이 없는 상황인 거예요. 우리가 사무엘상 1장부터 3장, 이 사무엘상이라는 그 책을 읽으면서 한나의 믿음, 한나의 그 기도하는 그 믿음, 기도하는 어머니, 그래서 응답받은 엄마, 우리가 한나 같은 마음으로 자녀를 길러야 된다. 하나님 주신 자녀를 하나님의 일을 위해서 바치고, 그 한나의 좋은 어떤 그 믿음을 배울 수 있는 책으로 읽거나, 또 사무엘 같은 그 믿음, 어릴 때부터 어머니의 말을 듣고 자기 의지도 아닌데 하나님을 섬기는 그 일에 선택받아서 그걸 받아들이고 하나님을 섬기는 아이로 어릴 때부터 자란 것. 그 믿음에 사람들의 주목할 때가 있어요. 그렇죠? 그리고 특별히 주로 그렇게 여태까지 사무엘의 이야기를 우리가 읽어왔을 거예요. 주일학교에서부터 우리가 배울 때도 한나의 믿음, 사무엘의 믿음, 우리도 그런 믿음을 갖자. 그런데 우리가 좀 시각을 바꿔서 이 사무엘상에서 관심을 갖고 묵상해야 될 부분은 뭐냐면, 가정이 정말 숨막힐 정도로 무너져 있는 이 그 관계의 상황 속에서, 그리고 하나님께 드리는 예배, 그 제사도 완전히 무너져 있는 그 상황 속에서 끝까지 참아주시고 기다려주시고 사랑과 자비와 인내로 그들을 대하시는 그 하나님을 우리가 볼 수 있어야 된다고 봅니다. 우리의 예외는 어떻습니까? 우리의 예외. 우리도 마찬가지죠. 여전히 우리를 괴롭게 하는 어떤 가정의 문제, 우리 각자 가정에 있는 문제들, 그리고 친구들과 또 이웃들과의 그런 문제들, 깨진 관계들,
그런 관계들 속에서 우리가 예배를 늘 드리잖아요. 그렇죠? 그리고 우리 스스로를 돌아봤을 때 예배를 드리기에 합당하지 않은 우리의 죄악된 연약한 말과 행동들로 우리가 예배를 드리는 곳에 나오는 경우가 사실 너무 많잖아요. 그렇죠? 그래서 사무엘을 부르셨던 것처럼 우리도 하나님께서 부르시고 말씀하십니다. 그 예배를 받으실 수 없는 그 상황 속에서 우리를 기다려주시고 인내하시고 참아주시고 자비로 우리를 품어주시잖아요. 우리 아까 찬양했던 것처럼 나의 모든 것 다 품으신 주님의 사랑, 그 나의 모든 것 다 품으신 데는 우리의 정말 그 모든 것이 들어가 있는 거예요. 우리의 하나님 앞에 절대 드릴 수 없는 그런 모습들, 오늘 나와 있는 이런 모습들 있잖아요. 깨진 관계들 속에 미움과 다툼과 시기가 가득한 우리의 모습들, 예배에 합당하지 않은 그런 여러 가지 모습들이 다 녹아져 있는 거예요. 근데 하나님이 나의 모든 걸 다 품으신 그 주님의 사랑이라고 우리가 고백하는 것처럼 그렇게 품어주신다는 말이에요. 그런데 하나님께서 사무엘을 부르셔서 그렇게 품어주신 다음에 무엇에 대해서 말씀하시냐면 엘리 제사장 그리고 엘리 제사장의 두 아들 홈니와 비느하스가 이제 심판을 받을 것이다 라고 말씀하세요. 하나님과 이스라엘 백성들의 관계를 온전하게 하는 일을 하기 위해서 부름을 받은 자들이 계속해서 그 죄악에 머물러 있는 걸 하나님께서 내버려 두실 수가 없는 거예요. 지금까지 참으신 것도 사실은 엄청난 거라고 저는 생각해요. 그렇죠? 예배가 드려지는 그 현장에 지금 아까 그런 일들이 계속 일어나고 있었던 거예요. 욕심으로 예배드리고 욕망을 채우기 위해서 예배드리고 그런 모습들이 계속 있는데 하나님 그걸 그대로 일단은 놔두셨던 그 기간이 오래 있었던 거예요. 그런데 그걸 계속해서 내버려 두실 수는 없는 거룩하신 하나님이시기 때문에 이제 심판이 있을 것이다. 그 제사를 예배를 멸시하고 성적으로 부덕덕하고 타락한 그 모습을 그대로 내버려 둘 수 없다. 지금까지는 그 개인이 죄에서 돌이킬 기회를 주시기 위해서 참아주시고 품어주시고 기다려주셨지만 계속 그렇게 했을 때 결국은 공동체가 하나님의 백성들이 무너진 관계 속에서 허덕이고 있을 그 모습을 내버려 두실 수 없는 하나님께서 하나님과 관계 그리고 그들 서로의 관계를 회복시키기 위해서 심판이 있을 것이다 라는 말씀을 사무엘에게 하십니다. 그래서 우리도 마찬가지죠. 우리도 하나님께서 부르십니다. 하나님께서 부르셔서 말씀하세요. 지금까지 참아주시고 기다려주셨던 그 하나님의 사랑과 인내와 자비를 깨닫게 하시고 동시에 그 사랑과 인내와 자비와 함께 하나님의 죄에 대한 그 심판이 있을 것이다라는 말씀을 할 때 우리는 먼저 그 말씀을 듣고 전해야 해요. 있는 그대로 전해야 해요. 엘리가 사무엘한테 물어봐요. 너 하나님한테 무슨 말 들었니? 라고 물어봐요. 너 나한테 흠김없이 얘기해줘야 돼. 내가 듣기 싫은 말일 것 같아서 너 맘대로 판단하지 말고 정확하게 나한테 얘기해줘야 돼. 라고 엘리 제사장이 사무엘한테 얘기해요. 그래서 사무엘이 들은 그대로 이야기합니다. 하나님께서 죄를 그대로 두실 수 없는 하나님이시기 때문에 그 죄에 대한 심판이 있을 것이다 라고 이야기해요. 우리도 마찬가지예요. 하나님의 사랑과 자비와 그 인내에 대해서 전하는 동시에 하나님께서 미워하시는 그 죄와 죄악에 대해서 하나님께서 그 죄를 반드시 해결하시고 심판하셔야만 하는 분이시라는 것을 우리가 전해야 된다는 것. 전하기만 하는 게 아니라 우리도 함께 그 말씀을 듣고 회개하고 돌이켜요. 그런데 그 회개와 돌이킴의 이유가 단순히 벌을 받지 않기 위해서가 아니라는 거예요. 하나님께서
벌을 주기 위해서 심판하시는 게 아니라는 거예요. 처벌하는 게 하나님의 첫 번째 관심이 아니라는 거예요. 하나님의 관심은 관계를 회복하는 거예요. 사랑해야 할 가족들과 이웃들과의 그 관계를 회복하는 거예요. 그래서 결국은 하나님과의 관계가 회복되는 거예요. 이게 우리가 해야 될 일이라는 거죠. 말씀을 듣고 전해야 하고 그 말씀을 들음과 동시에 나는 여기에서 프리하지, 나는 해당 사항이 없지가 아니라 함께 회개하고 돌이켜서 하나님께서 원하시는 그 관계의 회복을 갈망하고 열망해야 할 일이 우리가 할 일이라는 것. 오늘 이 사무엘이 3장의 말씀, 1장부터 3장의 말씀을 통해서 우리가 반드시 기억해야 되는 건 아무 일이 일어나지 않고 있다고 해서 우리가 예배를 잘 드리고 있는 게 아니라는 거예요. 하나님의 사랑과 인내가 그리고 자비가 우리를 붙들고 있을 뿐이라. 어떨 땐 우리가 이 정도면 우리 예배가 나의 삶의 자세도 이 정도면 예배 드릴 만한 모습이지, 이 정도면 최선을 다해서 준비했지 라고 착각하게 만드는 그런 상황 속에 우리가 있을 때가 있어요. 그리고 아무 일도 일어나지 않으니까 이대로 우리는 살아도 되는구나, 그렇게 우리의 마음을 놓고 있을 때가 있을 수 있다는 거죠. 그런데 그게 아니라는 거예요. 아무 일도 일어나지 않는다고 해서 괜찮은 건 아니다. 왜? 하나님이 사랑과 인내와 자비로 아직 붙들고 계신 거예요. 기다리고 계신 거예요. 자, 누가복음 18장 9절부터 14절 한번 같이 읽어볼게요. 자매님들 먼저 읽어주시고 형제님들 읽어주시고 읽겠습니다. 시작. 스스로 의롭다고 확신하고 남을 멸시하는 몇몇 사람에게 예수께서는 이 비유를 말씀하셨다. 두 사람이 기도하러 성전에 올라갔다. 한 사람은 바리새파 사람이고 다른 한 사람은 세리였다. 바리새파 사람은 서서 홍성날로 이렇게 기도하였다. 하나님 감사합니다. 나는 남의 것을 빼앗는 자나 불의한 자나 가늠하는 자와 같은 다른 사람들과 같지 않으며 또나 이 세리와는 같지 않습니다. 나는 일에 2번씩 금식하고 내 모든 소득의 11조를 바칩니다. 그런데 세리는 멀찍이 서서 하늘에 우러러볼 엄두도 못 내고 가슴을 치며 하나님 이 죄인에게 자비를 베풀어 주십시오 하고 말하였다. 내가 너희에게 말한다. 의롭다는 인정을 받고서 자기 집으로 내려가는 사람은 저 바리새파 사람이 아니라 이 세리다. 누구든지 자기를 높이는 사람은 낮아지고 자기를 낮추는 사람은 높아질 것이다. 아멘. 이 누가복음의 예수님의 말씀을 통해서 우리가 확인할 수 있는 건 바리새인의 착각이죠. 바리새인은 나 정도면, 나의 생활 정도면 하나님이 예배 받으실 만해. 그런데 그 순간 그 예배는 하나님 받으실 수 없는 예배가 된다는 거예요. 오히려 하나님이 받으시는 예배는 이 세리, 누가 봐도 죄인이라고 타이틀이 걸려있는 그 세리의 겸손함, 나는 하나님을 예배할 수 있을 만한 모습이 없는 존재입니다. 나는 아무 자격이 없는 존재입니다. 그래서 멀찍이, 가까이 가지도 못하고 멀찍이 서서 하늘도 바라보지 못하고 가슴을 치면서 하나님의 자비를 구하는, 하나님의 그 사랑과 인내를 구하는 그 자가 하나님이 받으시는 예배에 합당한 자라는 것. 우리는 하나님 앞에서 겸손할 수밖에 없는 존재라는 것. 우리의 어떤 행위로도 예배에 합당한 모습이 될 수 없다는 것. 그래서 우리가 겸손하게 엎드려서 하나님의 사랑과 인내와 자비를 구하는 것 밖에는 하나님 앞에 예배로 올려드릴 만한 모습, 하나님 앞에서 의로운 자다라고 인정받을 수 있는 그 방법이 없다라는 겁니다. 저와 여러분이 이 모습이 먼저 우리에게 있기를 바라요. 우리가 아무리 모든 어떤 최선을 다해서 예배를 준비하고 하나님 앞에 나아간다고 할지라도 우리가 바리새인들과 같은 착각에 빠지지 않기를 바라요. 하나님의 자비와
그 사랑과 인내가 없으면 우리는 하나님께 예배드릴 수 없는 존재라는 것입니다. 그런데 동시에 우리가 그 사랑과 인내와 자비를 받음과 동시에 마땅히 반드시 열망하고 포기하지 말아야 할 일이 있어요. 그게 뭐냐면 예수님께서 또 이제 말씀하신 건데 이거는 같이 두 구절이니까 한 목소리로 읽어보겠습니다. 시작. 그러므로 네가 제자의 제물을 드리려고 하다가 내 형제나 자매가 내게 어떤 원한을 품고 있다는 생각이 나거든 너는 그 제물을 제단 앞에 넣어두고 먼저 가서 내 형제나 자매와 화해하라. 그런 다음에 돌아와서 제물을 드려라. 하나님께서는 우리가 완전하지 않은 모습일 때 드리는 예배도 사랑과 인내와 자비로 품어주실 수 있는 분이십니다. 하지만 동시에 우리의 예배가 온전하게 드려지기를 누구보다 간절히 바라세요. 온전한 예배를 받으시기를 누구보다 간절히 원하세요. 왜냐하면 그게 우리와 하나님과의 관계를 아름답고 온전하게 해서 그 관계가 이 땅 가운데 우리가 하나님 나라의 복음과 법으로 살아갈 수 있는 그 능력이 되고 이 땅에서 진짜 하나님이 주시고자 하는 그 복을 흘려보내는 통로로 살아갈 수 있게 하기 때문이에요. 근데 여기서도 예수님이 말씀하신 것처럼 예배드리러 나오는 그 자리에 있다면 그 예배드리러 나오는 그 길 가운데 혹시 불편한 관계가 있다면 그 관계부터 화해하고 예수 그리스도의 그 마음으로 함께 품고 그렇게 나올 수 없겠니? 라고 초대하십니다. 물론 우리가 연약해서 그럴 때가 있어요. 이건 너무 힘들어. 그러니까 이 관계를 푸는 건 너무 힘들어서 그래도 내가 지금 할 수 있는 이 예배라도 열심히 드려야지. 라는 마음을 우리가 가지고 예배 드릴 때가 분명히 있어요. 하나님이 그 예배를 너 그 예배는 안 받아 이렇게 하시는 분은 아니시지만 하나님이 진짜 원하는 예배가 뭔지를 알려주시는 거예요. 정말 너가 이렇게 예배 드렸으면 좋겠어. 왜? 너를 위해서. 진짜 하나님과의 그 나와의 아름다운 그 관계를 위해서 이렇게 예배 드릴 수 있으면 좋겠어. 아직 그럴 수 있을 만한 마음의 준비나 어떤 힘이 없을지라도 이렇게 목표를 삼았으면 좋겠어. 이러한 예배를 열망했으면 좋겠어. 라고 말씀하신다. 그 음성을 우리가 들을 수 있기를 바라고 이 음성을 우리가 너무 숙제처럼 억지로 나 안 되는데 하면 계속 이렇게 말씀하시는 그게 아니라 하나님의 그 마음을 우리가 좀 헤아리고 이해하는 것부터 출발할 수 있기를 바라요. 하나님이 왜 그렇게 말씀하실까? 하나님이 욕심이 있으셔서? 그게 아니잖아요. 그렇죠? 결국은 우리가 하나님의 진짜 복이 되길 원하셔서 하나님께서 내가 바라는 예배는 이런 거야. 근데 내가 바라는 예배가 너에게 가장 좋은 거야. 라고 끊임없이 말씀하신다는 거죠. 실제로 우리에게는 힘이 없어요. 그렇죠? 이렇게 할 수 있는 힘이 없어요. 그런데 우리가 하나님께로 우리의 시선을 향할 때 아까 우리 찬양했던 것처럼 그 시선을 우리가 하나님께로 향할 때 예수님의 그 십자가 부활의 능력으로 자격 없는 우리를 끝까지 사랑하시는 그 하나님의 그 사랑 앞에서 우리도 진정한 사랑을 돌려드릴 수 있는 어떻게? 그 사랑을 나눔을 통해서 돌려드릴 수 있는 그 능력이 하나님께로부터 성령의 그 임재로부터 출발된다는 것입니다. 저와 여러분이 그 하나님의 능력, 예수 그리스도의 십자가 부활의 능력, 그리고 성령님이 우리와 지금 함께 하신다라고 약속하신 그 능력을 믿고 사무엘을 하나님 부르셨을 때 아주 처참한 상황이었어요. 우리도 그래요. 그런데 소망이 있다. 하나님 끊임없이 부르실 때 그 부르심에 우리가 반응해서 하나님, 저도 하나님의 마음을 닮아서 하나님이 진정으로 원하시는
그 아름다운 관계를 하나님과 맺고 또 우리 주변에 우리 가족들, 우리 이웃들, 친구들, 이 사랑하는 이 땅에 또 함께 살아가는 모든 사람들과 맺으면서 주님의 나라를 세워가고 또 살아갈 수 있기를 소망합니다라는 그 기도가 우리의 간절한 기도 또 소망이 되기를 오늘 예배를 통해서 우리가 하나님 앞에 그렇게 영광 돌릴 수 있기를 간절히 소망합니다. 우리 같이 기도하기 전에 찬양하겠습니다. 사랑한다 말하시네 라는 찬양 우리 주일 예배 때도 불렀었고 여러분들도 잘 아는 분도 계실 텐데 일어나서 같이 한번 찬양할게요. 일어나서 같이 찬양하면서 오늘 말씀을 여러분 기억하면서 하나님이 어떤 상황에서 우리를 사랑하셨는지 그리고 그 사랑이 우리 가운데 충만하게 능력으로 나타나기를 소망하는 마음으로 같이 찬양하고 기도하겠습니다. 아무런 자격도 없는 나를 위해 아무런 소망도 없는 나를 위해 사랑한다 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 말하시네 이 낮은 날 위해 이제 나는 옛사람 아니요 사망에서 건지신 주의 자녀이니 그 한없는 주의 사랑 안에 기쁨으로 걸어가겠네. 아무런 자격도 없는 나를
나는 옛사람 아니요 사방에서 건지신 주의 자녀이니 그 한없는 주의 사랑 안에 기쁨으로 걸어가겠네. 아멘. 자, 우리 같이 한번 기도하겠습니다. 주님께서 우리를 사랑하신다는 그 사랑이 얼마나 큰 사랑인지 이 시간 다시 한번 우리가 깨닫기를 원합니다. 하나님께서 사무엘을 부르셨을 때 결코 하나님의 음성이 들릴 만한 그런 상황이 아니었고 결코 거룩한 모습이 전혀 없었던 하나님께서 절대로 함께 하실 수 없을 것 같은 그런 기가 막힌 말도 안 되는 우리의 끊어진 관계들 깨어진 그 상황들 속에서 하나님이 변함없이 끝까지 우리를 사랑하시고 인내하시고 자비로우심으로 우리를 찾아오셨었던 그 하나님의 은혜가 있었다는 것을 우리가 기억하길 원합니다. 우리의 모든 것을 다 품으신다는 그 하나님의 그 사랑, 그것이 감정적으로 좋아한다라는 그런 의미의 사랑이 아니라 하나님의 자녀를 너무 사랑하셔서 결코 죄 가운데 내버려 두실 수 없는 그 하나님의 그 사랑. 우리의 삶에도 하나님 동일한 그런 무너짐과 깨어짐이 있음을 고백합니다. 우리의 가정에 또 우리의 일터에 우리가 살아가는 삶의 현장 속에 친구들과의 관계 속에 하나님을 예배할 만한 그런 모습들이 우리에게 없을 때가 너무도 많음을 고백합니다. 하나님 그 상한 마음을 가지고 이 시간 주님 앞에 나아갑니다. 하나님의 마음을 알게 하여 주시옵소서. 나의 사랑 나의 어여쁜 자야 일어나 손을 잡고 함께 가자. 내가 너와 함께 하길 원한다. 내가 너를 포기하지 않겠다. 그래서 그 죄를 제거해 주길 원한다. 너도 그 죄가 없는 곳 가운데 나와 함께 걸어가자. 그 하나님의 음성을 듣고 이 시간 우리가 올려드려야 할 깨어진 관계들, 죄악된 우리의 삶의 연약함들 하나님 앞에 온전히 한번 올려드렸으면 좋겠습니다. 솔직하게 하나님 내가 절대로 해결할 수 없을 것 같은 이런 문제들 하나님 아시지만 내 입으로 다시 한번 진실되게 주님 앞에 겸손하게 내려놓습니다. 하나님께서 만져주시옵소서. 하나님께서 회복시켜 주시옵소서. 하나님을 닮아갈 수 있는 용기, 거룩한 삶을 향한 그 열망, 그 갈망을 포기하지 않는 믿음과 능력이 나에게 있게 하여 주시옵소서. 우리 공동체가 그렇게 조금씩 하나님이 원하시는 그 예배로 비록 다시 넘어지고 쓰러져도 다시 일어나서 하나님을 진정으로 사랑하고 진정으로 이 땅 가운데 하나님의 나라를 이루어갈 수 있는 아름다운 그 하나님의 나라를 세워갈 수 있는 우리의 믿음의 공동체가 될 수 있도록 우리 삶의 현장 가운데 깨어진 관계들 가운데 하나님 무너져 있는 모든 영적인 상태들 가운데 찾아와 주시고 우리를 일으켜주시고 새롭게 하여 주시옵소서. 우리 주의 이름 한번 부르짖고 기도하며 나아가겠습니다. 주여 하나님 감사합니다. 이 시간 하나님 우리 안에 하나님 모든 무너진 마음들 깨어진 심정들을 주님 앞에 올려드립니다. 하나님 우리의 힘으로 할 수 없음을 고백하고 우리 아버지 하나님 아버지 능력만 가진 주님을 고백합니다.
사랑하는 하나님 아버지 감사합니다. 오늘도 변함없이 우리를 사랑한다 말씀하시는 그 하나님의 음성을 우리가 함께 들을 수 있어서 감사하고, 그 하나님께 우리도 사랑한다 고백하고 하나님을 예배할 수 있어서 그 은혜와 특권을 우리에게 주셔서 감사합니다. 우리에게는 그 어떤 모습도 하나님을 예배 드리기에 합당한 모습이 없음을 다시 한번 고백합니다. 우리가 아무리 우리의 겉모양으로 예배를 준비하고 그럴듯한 모습으로 포장을 한다 할지라도 하나님께서 사무엘을 부르셨었던 그때와 같이 지금도 여전히 우리 가운데는 하나님이 함께 하실 수 없는 그런 부정한 모습들, 관계의 깨어짐과 어그러짐과 미움과 다툼과 시기와 질투와 하나님께 어울리지 않는 그런 모습들이 우리 삶의 흔적 가운데 너무도 많이 있음을 고백합니다. 그럼에도 불구하고 우리가 의지할 수 있는 것은 여전히 우리를 포기하지 않으시는 그 하나님의 신실하신 사랑, 오래 참으심, 그 자비하심, 그 은혜인 줄 믿습니다. 우리가 다시 한번 그 은혜와 사랑을 충만하게 깨닫게 하여 주시옵소서. 그래서 이제 우리가 결코 그 이전에 예수 그리스도를 구주로 고백하기 전의 삶이 아니라 그 모든 죄를 심판하시고 그 모든 죄악을 스스로 담당하시고 십자가에 달려 죽으셨다가 부활하신 그 예수 그리스도의 부활의 능력 가운데 우리의 삶이 있음을 고백하게 하여 주시옵소서. 그래서 주님과 진정으로 아름다운 그 사랑의 관계를 맺고 주님의 손을 잡고 이 땅을 살아가고 걸어갈 수 있기를 간절히 소망합니다. 그 삶을 포기하지 않기를 소망합니다. 그 삶을 열망하는 우리의 삶이 될 수 있기를 소망합니다. 우리 온마음 청년부 공동체 안에 모든 관계들이 정말 그 하나님의 사랑으로 온전케 되게 하여 주시옵소서. 우리가 속해 있는 가정, 또 친구들과의 관계, 일터에서의 모든 관계들 속에 그 하나님의 사랑이 흐르게 하여 주시옵소서. 그 온전한 사랑으로 하나님을 예배하기를 갈망하고 열망하는, 포기하지 않고 그 삶을 살아내기를 함께 서로 위해 기도하는 우리 온마음 청년부 모든 지체들, 우리 형제자매들 될 수 있도록 성령 하나님 충만하게 임하시고 역사하여 주시옵소서. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 아버지 하나님의 사랑과 성령님의 교통하심이, 부르심에 합당한 모습이 전혀 없는 우리를 부르시고 끝까지 사랑과 인내와 자비로 품으시는 성부 성자 성령 삼위일체 하나님 앞에서 우리도 더 이상 미움과 다툼과 시기와 질투와 타락으로 깨어진 관계에 머무르지 않기를 소망하고 결단하는, 그리고 하나님 나라의 그 삶을 살아가기를 열망하고 갈망하고 주님 앞에 나아가는 우리 모든 온마음 청년부 공동체와 에드먼튼 온 교회와
머리 되시는 그리스도 안에 한 몸을 이루는 이 땅의 모든 교회들과 함께 그 길을 걸어가는 이 땅의 청년들과 모든 이웃들 가운데 이제와 영원까지 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘. 나의 사랑 나의 어여쁜 자야 일어나 손을 잡고